皆さんこんにちは。 CX サークルへようこそ。この CX サークル東京は今年で4回目の開催になります。去年来たよという方どのぐらいいらっしゃいますか？今年初めて来たぞという方、ありがとうございます。初めての方多いですね。はい、私たちは顧客体験分析ソリューションを提供しているベンダーなんですけれども、皆さんの顧客体験自体もとても大切にしています。今日はですね、一緒にたくさん楽しんで学んでいきましょう。今年のテーマは Fast Forward Your CX、 より良い顧客体験の未来を倍速で作り上げていく。テクノロジー、消費行動、そしてお客さんの期待値、どんどん進化していますね。顧客体験の改善も立ち止まってはいられません。いかに早く適切にお客さんの期待に応えられるか、それがこれからのビジネスの大きな差になっていきます。ちょっと進まない。はい。でこの CX はこのですね、ファーストフォワードのテーマのもと、私たちは今年グローバルにこのイベントを開催しています。そしてこの東京はですね、4回目の開催地となっています。今年はですね、私たちの CEO も創業者兼 CEO も来日して皆さんにこのグローバルなアジェンダをお届けをしていきます。ではこのファーストフォワード Your CX を実現するために私たちはまず何に向き合うべきでしょうか。それが今日のキーワード、ロストジャーニーです。皆さんこんな経験あると思います。オンラインのカスタマージャーニーにおいて欲しい商品があったのに見つからなくて諦めた、サイトが重くて途中で離脱した、購買プロセスが煩雑で結局買わなかった、こういった失われた顧客体験、つまりロストジャーニーは至るところで発生しています。どれだけ良い商品やサービスを作ってもたどり着かなければ意味がありません。そしてその気づかない損失こそが企業の成長を大きく阻んでいるわけです。本日はこのロストジャーニーを発見し突破しファーストフォワードしていくために3つの柱を用意し、皆さんと一緒に探っていきます。1つ目は顧客行動理解の進化、2つ目は AI によるオートパイロット分析、3つ目はデータドリブンな文化、そして組織づくりです。現在私たちはおかげさまで60社のエンタープライズを中心としたお客さんと一緒にこういった取り組みを進めてきました。本日はこのテーマに本気で向き合い挑戦して成果を出している多くの企業の方々に登壇をしていただきます。楽しみにしておいてください。最後にこのカンファレンスはスポンサーの協賛によって成り立っています。スポンサーの皆さん改めてお礼申し上げます。また本日はパートナーの皆さんからのセッションやブースもありますのでそちらにもぜひお立ち寄りください。さあそれではこれから CX サークル東京始めていきます。ロストジャーニーをみんなで倍速突破していきましょう。それではこれから創業者兼 CEO のジョナサン・チェルキより今後の私たちの AI 戦略についてお話をさせていただきます。ジョン、over to you。Hello Tokyo! So excited to be with you today for the fourth edition of CX Circle. I come from France. I have 4 kids and I live in New York. I hope you will enjoy my charming accent. I give you a second to put the translation. So today we will speak about the future of customer experience. We will explore the role of agents and see how AI is transforming customer understanding to help you move from data to action faster. We will also share some big news with you. But before we do that, I want to take a moment to thank you all, our audience, those in this room and those who are watching in Holby at our satellite venue.
Our amazing customers, thank you. 3,000 big enterprise customers, 1.3 million customers of all size. Thank you for your trust, your feedback, your ambition. You inspire us to do more and go beyond every day. Thank you to our incredible partner. We are grateful for our collaboration. Your belief in our vision and the impact we make together every day means a lot. And thank you, of course, to our shareholder. We raised over 150 billion yen. Thank you to the Content Square team, 1,700 people, for all you do. Your innovation, your creativity, all the work you do every day building for the future. You know, I've always been obsessed about the future. In fact, I like to make predictions. And sometimes they even come true. Like this one. Do you know what is this slide? It's not the most beautiful slide, but it captures a bold idea we had back in 2016. Going from software as a service to site as a service. An early vision of automation and intelligence working together to create personalized experience at scale. A world where every brand, every organization, every business has the instant ability to offer a different digital experience for every user at every moment. Is what we call segment of one, where every step of the customer journey, piece of content, every moment is personalized across web, mobile, and social. That sounds exciting on paper, but in reality, it's super hard. And for many brands, the segment of one is still far away. In fact, we just did a survey of 1,000 product managers, e-commerce managers, CX leaders, and found that today, 24% of teams have data paralysis. There is so much data and so many tools, they don't even know where to begin. And they lose a lot of time just digging and digging for insights. 37% of teams spend up to half of their time finding and validating data. All of this hesitation and wasted time is frustrating customers. According to our digital experience benchmark, 40% of online experiences are frustrating. Every single person we surveyed agreed friction is costing them money. In fact, 50% think it's costing them millions of dollars annually. A lot of money is left on the table. At Content Square, we want to make this easier for you. We want to be the intelligence behind the world's most intuitive experience. Because intelligence is not just following commands, it's thinking ahead, adapting to the context, solving problems, and making decisions on your behalf. Now, in order to build up intelligence, you need data. And we collect the data. We capture every customer interaction on every device, and we can tell so much about why customers are having a great or bad experience online. Content, journey, revenue, error, loading time, merchandising, feedback, loyalty, competition. We do understand what makes a difference. We know which feature makes each person happy, what makes them click, tap, and check out. All of this data in one platform. Qualitative and quantitative insights in one place so you can understand every step of the journey from acquisition to conversion, from NPS to lifetime value. A platform that is easy to use by everyone. Easy because we introduce no tagging plan. Because we introduce zoning with one click. Because we introduce user replay. We made data visualization directly on your website.
and we allow you to see your customer real journey on an individual and aggregated level. We also give you easy access to everyday business metrics. From revenue, cart, comparisons against industry benchmark, high-level frustration, you can see in one dashboard how you are performing. We simplified things, and it was great at the time, but it's not enough. Times have changed. The market is changing fast. Customer expectations are bigger, and the stakes are higher. It's time to disrupt analytics. And to do so, I would like to introduce you to Sense AI. Sense AI. Sense is an autonomous AI agent designed to plan, analyze, and act on your behalf, combining the power of Gen AI with Content Square, high-fidelity web, and mobile behavioral data. Sense can plan and run complex analysis workflow, tailor insight to business goals, and deliver proactive recommendations for content, design, and conversion optimization. Let's see Sense in action in a minute to understand how it improves customer experience. Don't ask me why, but customer experience feels like flying a plane. So the question is, what do you need to keep your passenger happy? Look, you need a super strong autopilot mode. You need a clear fly path to get where we want to go, and the best fuel to keep us in the air. So are you ready for the future of analytics? Are you ready to take off? Over to Captain Atsushi in Japanese, who will show you what it means to put insight on autopilot with Sense AI. Thank you, John. 皆さんこんにちは。それではここからですね、実際今ジョンから説明もありましたセンスという AI について私の沖本の方からご説明をさせていただきます。ちょっとここではですね、この顧客体験を向上させるという取り組みを、フライトになぞらえてお話ししていきたいと思います。お客様に良い体験を提供していくと、そのためにはさまざまな情報を見ていかなければいけない。ただやっぱ人が見れる、人ができるというところの情報は限られると、ここでAI の力を借りる。それによりどんなふうにですね、皆さんのこの分析業務、あるいはお客様体験を向上させるところが変わっていくのかというところをこの後デモンストレーションを通じてお話ししていければと思います。こちらはですね、すでにセンスをお使いのお客様からいただいている言葉になりますけれども、今まで数日かかってたような作業がですね、数分でできるようになった、そんな声もいただいています。では早速ですね、どんなふうにセンスを使うと皆様の業務が変わるのかというところをご紹介していければと思います。今回はですね、ちょっと EC サイトを運営しているという想定で皆さんも聞いていただければなと思います。こちらコンテンツスケアのダッシュボードになりますけれども、例えば先月と今月の売上を比較してみて、うまくいってるかな、いってないかなというようなこんな比較をしていて、例えばこのコンバージョンのところですね、やや下がってるな、ちょっとここ気になるな、じゃあここを深掘りしようというそんなシーンを想定してください。ここでちょっとセンスに問い合わせをしてみたいと思います。では商品詳細ページからの決済の動線、ちょっとここが気になるんで、それに関するデータを見せてちょうだいと、こんなことをセンスに日本語で問い合わせることができます。センスはそうするとそれを理解して、それならこのファネルの機能見てみたらいいんじゃないということで、こんなふうにもうファネルを自動的に表示してくれます。商品詳細、カート、決済ページ、注文完了、このステップにおいてどれだけ遷移しているのかというところを自動的に表示してくれます。それだけではありません。センスはですね、この右側ご注目ください。実際このチャートを読み取って定量的な情報も交えてどんな特徴があるのかというところを分かりやすい日本語でサマリーして表示してくれます。ここではさらに決済ページちょっと気になるから、そこからのジャーニーもう少し見たいんだよということをセンスに問い合わせてみたいと思います。そうすると今度はセンスがそれならジャーニー分析見てみたらいいんじゃないのということでチャートを切り替えてくれました。このジャーニー分析では決済ページから本当はこの黄色い注文完了のところ行ってほしいんですけれども、そうではなくてここから離脱してしまっている人がいるなですとか、
決済ページからカートに戻ってしまっている人がいるなですとか、そんなお客様の動きを見ていくことができます。ここでもですね、センスはテキストで定量的な情報も交えて、どんなお客様の行動の特徴があるのかということをサマリーして教えてくれます。ただまだちょっと情報量多いなということで、さらにセンスに相談をしてみたいと思います。いろいろな情報あるけれども、どこに着目してみたらいいだろう、どこを深掘りしてみたらいいだろう、そんな普段同僚にするような相談もですね、センスに問い合わせることができます。そうするとセンスがですね、今回はカート戻る人多いからここ見てみた方がいいよと、これがプライオリティ高いよということを教えてくれたので、ちょっとそこを見てみたいと思います。このジャーニーの中でも決済からカートと言ってるところ、ここが気になる。この気になるところを深掘りするときに使うのがセッションリプレイになります。セッションリプレイは N1 分析、1人のお客様を取り上げて、そのお客様の実際の行動をこんなふうに動画形式で確認していくことができるものです。これによりお客さんどこで困ってたのかな、何が理由でここで止まってしまったのかなということを分析していくんですが、ちょっとここで止めたいと思います。ここでも AI の力を借りましょう。一件一件セッションリプレイを見ていくのではなく、複数いるお客様のデータをまとめてセンスにちょっとサマリーしてちょうだいと、そんなことができるようになっています。このリプレイを要約するというものをしますと、複数のお客様の行動を見て共通のお客様の行動というものをセンスがテキストで教えてくれます。その中でもお客さんが課題を抱えてそうなところで何かエラーが発生しているよですとか、あるいはこの今一番下にあるような決済ページで何度もクリックしているお客さんいるよ、こんなことを先に教えてくれます。でこの気になるところがあったら、そのプレイの瞬間というところを押すと、実際そういう経験をしたお客様のセッションリプレイのそのまず瞬間にジャンプして見ていくことができます。例えば今回このケースでいきますと、注文ボタンを押してるんだけれども反応しない、もしかしたらちょっとこれボタンが分かりづらいのかも、そんなふうにですね、課題に対して短時間でたどり着くことができる、こんなところでAI が活躍しております。コンテンツケアの分析はここでは終わりません。ここからさらに定量化をしていきます。この何度もクリックしている人って他に何人いるんだろう、一体サイト全体でどのくらいこういうことが起きてるんだろう、さらにはそれによってコンバージョンレートってどのくらい悪化してしまってるんだろうか、こんなことを見ていったり、これを改善していくことでどれだけ売り上げを上げることができるんだ、こんなビジネスインパクトをコンテンツから見ていくことができます。ここでも最後にセンスに相談してみたいと思います。この改善インパクトどのくらいあるだろうかというところと、どうやって改善したらいいかなということで、どんな改善アイデアがあるかなというような、そんな相談をセンスにしていくこともできます。そうすると、まずは改善インパクトとして、今回の例ですと1ヶ月600万ぐらい売り上げ上がるかもよというような定量情報を教えてくれます。さらにはこんな改善策いいんじゃないのということで、例えばですね、ナビゲーションの改善ということで、もう少しボタンを分かりやすく配置してみたらどうだろうですとか、あるいはユーザーお客様のこの読み込み速度のところにもし問題があるようであれば、そこを改善した方がどうだろう、こんなふうにですね、改善のアイデアに関しましてもセンスはアドバイスをくれます。今までと分析の大きなアプローチは変わらないかもしれませんけれども、この分析のレポートを自動で出してくれる、そしてそれに対しての示唆をセンスが与えてくれる、これによって皆様のお客様体験向上の取り組みがスピードアップしていくことができる、精度を上げることができる、こんな運用がですね、センスを使った分析のイメージになります。そして今お話しさせていただいた、今お見せしたものは将来の話ではありません。もうすでにリリース済みの機能です。もうですね、すでにコンテンツケアをお使いのお客様はすでにご利用いただいていると思いますし、コンテンツケアをご利用中のお客様のすべてのお客様がですね、こちらの機能を利用できるようになっております。実はもうセンスはすでにライブな状態になっています。ここからですね、少しテーマを変えまして、今度はですね、フライトマップというところになぞらえて、ここではチーム間のコラボレーションにコンテンツケアがどんな貢献ができるのかという観点で、皆さんにちょっとお話をさせていただきます。お客様体験を向上させる取り組みというところは、チームのコラボレーションも必要かと思います。マーケティングチームもそうですし、システムチーム、そしてサポートチーム、さまざまな皆様が協力しながらこの活動を実施されていると思います。コンテンツケアはさまざまな分析の機能を提供しております。それぞれのチームごとにお役に立てるような情報と機能というものを持っておりますので、ここからはですね、コンテンツケアがどんなところでどんなチームにどんな貢献ができるのかというところを新機能も交えながら少しご紹介させていただければと思います。まず第一にコンテンツケアの最大の特徴であるのは使いやすいというところです。
コンテンツケアはどなたにでも使っていただけるような UI、どなたでも使っていただけるような操作性というものを提供しております。先ほどご紹介したいくつかの機能もそうですし、今表示しているものはですね、ページの中をコンテンツ単位に分析すると。これらもですね、クリック操作で分析をしていくことができますので、分析の専門家ではなくても使うことができます。誰もが使えるということで、皆様が同じデータを見ながらチーム間でコラボレーションして、このお客様の体験をより良くしていこうという取り組みができる、そんなところにコンテンツケアは貢献していくことができます。もう少し具体的な機能もですね、ここからいくつかご紹介できればと思います。コンテンツケアご存知の方も多いかと思いますが、これまでですね、セッション単位の分析というところに軸足を置いてきておりました。ただこれからはですね、セッションを横断したユーザー軸での分析というところも力を入れておきます。早速ですね、このユーザーライフサイクルエクステンションというものを最近リリースしております。その中の一部の機能をご紹介できればと思います。まずは獲得分析ということで、コンテンツスクエア上で流入チャンネル別の分析、どの広告からの流入が成果がいいだろうか、どのソースからの流入が課題があるだろうか、こんな情報をですね、コンテンツケアの中でも見れるようになっています。従来ですと GA の方を見に行かなければいけなかったものがコンテンツケアの中でも見れるようになってますので、このあたりは獲得系を担当されている方にとって使いやすくなっているんじゃないかなというふうに思います。そしてライフサイクルメトリクスということで、セッションを横断したような指標というものがいろいろな機能で使えるようになっています。例えば当然お客様はサイトから離脱しますけれども、その離脱した後の再訪問率ってどのくらいあるんだろうかと、あるいはセッションを横断したコンバージョンレートってどのくらいあるんだろうか、こういったライフタイムバリュー、あるいはリテンションという観点でお客様の行動を振り返れるような、こんなですね指標だったり機能というものもリリースしておりますので、お客様のこのリテンション領域、既存のお客様の購買をもっと伸ばしていこう、増やしていこうと、こんなところを担当されている方に便利な機能になってくるかなというふうに思います。続いてコンテンツスケアが分析対象、あるいは改善の対象としているものは UI の問題だけではありません。サイトの裏側で起きているエラーですとかスピードですとか、そういったシステム的なものもコンテンツスケアは捉えていきます。でただエラーが起きているということを捉えるだけではなくて、それがどれだけ機械損失を及ぼしているんだろうというところまで出していくのがコンテンツケアの特徴です。またこのエラーの内容もセンスの力を借りて分かりやすい日本語でサマリーしてくれる機能、こんな機能もリリースしておりますので、このエラー分析、スピード分析というところはシステムの方はもちろんですけれども、マーケティングの方もこのエラーに関して分析をしていくことができる、そんなふうに使っていただけるかなということを考えております。続いてここまででもいろんな機能をご紹介してきましたし、コンテンツケアさまざまなデータを持っていますが、とはいえそこからは分からないものもあります。お客様の心理的なお話ですね。そういったものはもうお客様に聞きましょうということで、お客様にアンケートを取る機能というものをコンテンツケアは持っています。今表示しているようなポップアップ型のアンケートでお客様の満足度ですとかご意見を聞くというところを簡単な操作で作ることができますし、すぐに配信できます。そしてコンテンツケアのアンケートの特徴はですね、このアンケート結果と先ほどちょっとお見せしましたセッションリプレイというものを紐付けて管理できるものです。どう使うかというところですけれども、お客さんアンケートに答えてくれるのは使いづらいと、多分そんな言葉しか答えてくれないと思います。じゃあどう使いづらかったんだろうかというものをセッションリプレイでそのお客様の行動を振り返っていくことで、検索が使いづらかったのか、カートが使いづらかったのか、会員登録がしづらかったのかというところで原因までたどり着くことができます。そうすることで改善につなげることができる。ここがですねコンテンツケアのアンケート機能の特徴になっております。この機能は UI、UX チームはもちろんですけれども、サポートチームの皆様にも使っていただけるのではないかなというふうに考えています。コンテンツケアの分析機能はですね、ウェブだけではありません。モバイルの分析機能も提供しています。モバイル上のお客様の行動ですとかいうところをセッションリプレイで見ていくこともできますし、先ほどご紹介したセンス AI の機能をモバイルの分析でも使えます。ですのでアプリの開発チーム、運用チーム、アプリのプロダクトチームの皆様にとっても便利な機能というものをコンテンツケアは提供しております。こんなふうにですね、さまざまなチームごとで必要な情報をですね、コンテンツケア一つのプラットフォームで提供しておりますので、コンテンツケアこの共通のツールを使っていただくことで、皆さんのコラボレーションの促進というところに貢献できるかなというふうに考えております。では3点目ですね。3点目は燃料という観点です。フライトを続けていく上では当然燃料が必要です。
じゃあお客様体験を向上させる取り組みの中での燃料って何だと、いろいろあると思います。お客様の皆様のへのサービス、皆様のサービスや商品に対するロイヤリティですとか、あるいは従業員の皆様のモチベーション、これらも燃料だと思いますけれども、ここではですね、燃料、データというふうに考えてみたいと思います。データ活用が重要というところはもう言うまでもないと思いますけれども、やっぱデータ活用って難しいところもあるかと思います。皆様もデータウェアハウス抱えてさまざまなデータを集めてというところもあるかと思います。このデータ活用という観点ではコンテンツケアにも課題がありまして、コンテンツケア今ご紹介した通りさまざまなデータを持っていてですね、コンテンツケアの中で分析する分にはもちろんさまざまな使いやすい機能を提供しているんですが、このデータをコンテンツケアの外で使いたいというニーズ多くいただくんですけれども、それにニーズに応えるためにこれまでも API を提供していたんですが、なかなかAPI を実装してコンテンツケアのデータを引っこ抜いてそれを活用するというのはできはするんですけれども、時間がかかる、手間がかかるということでなかなか進んでいませんでした。でここに対する改善点というところでですね、お待たせしましたということでデータコネクトというものをリリースしました。こちらのデータコネクトというものを使っていただくことで、API はいらず、エンジニアル実装よりもいらず、コンテンツケアの管理画面で操作していくだけで主要なデータウェアハウス、レッドシフトですとか S3 ですとかビッグクエリーですとかスノーフレーク、データブリックス、こういった主要なデータウェアハウスとデータ連携がもう簡単にできるようになりました。こうすることでコンテンツケアが持っているさまざまなデータの活用が幅が広がると思います。MA ツールで使って施策に生かしていくということもできますし、このデータをさまざまなデータの予測モデル、分析モデルに使っていくと、そんな活用もできるかと思います。以上ですね、ちょっと私のパートは一旦ここで終了させていただいて、スピーカーをジョンに戻したいと思います。John, back to you. Thank you, Captain Asushi. So what you showed totally makes sense, or I even say it's sensational. More seriously, with Sense, we are moving from one-click analytics to no-click intelligence. As you saw in the demo earlier, Sense is already being used as a powerful AI assistant. From here, I would like to move on to talk about AI agent, because automation and intelligence is the most powerful combination. It's the future of experience and the future of analytics. And AI is part of this transformation. We started off with the AI assistant phase, where AI was able to guide us and advise, but not take action. We are moving into the AI agent phase, where insights are proactive, predictive, where the agent can complete tasks for you. That's where we are today. More and more businesses will be using agents to improve customer journey. Agents are already here. From support to marketing to product, agents are already starting to run key workflow. Your next customer touchpoint might not be a web page. It might also be your brand's AI and your agent. It will be an hybrid experience, human and agent. Brand will build their own agent to manage customer relationship, including personalization and real-time problem solving. 50% of companies will launch agentic AI pilots by 2027. So you need to be prepared for this new world. There will be software agents across your tech stack that will become real-time decision-making systems that don't just provide insight, but take action for you. According to Gartner, by 2028, 33% of software will include agentic AI. Personally, I think it will be much higher because customers will expect this level of automation. How many of you would like a personal AI agent to help you to manage your life, your schedule, finances, shopping, health? For Gen Z, that number is 70%. They are not just open to AI agents, they expect them. Your user will interact more with your brand agent, and you need to understand the interaction between agent and website, as well as measuring the performance of interface,
content video, you will also need in the future to measure the performance of agent. And because agent will be behind most experiences, they will talk to each other across marketing, support, commerce. The customer journey will become more and more an exchange between intelligent systems. You must prepare for seamless, real-time agent-to-agent interaction. Finally, agents will get more impactful every day. They will learn. Every scroll, tap, click becomes the fuel, the data that train your agent. We have a saying at Content Square. Your AI and your agent is only as good as your data set. It will be more and more critical to understand the 360 customer journey of complex ecosystem, including agents. This could be the world in 12 to 36 months. And it starts today with getting customer journey right, giving your customer the experience they love, seek, and deserve. So what about analytics and data science? Could AI agents deliver at scale what humans do manually today? At Content Square, we believe so. We believe you could have your personal analyst in your pocket. Let's show what's next for Sense and what is coming in the next couple of weeks. それではここからですね、先ほど私のパートでご紹介させていただいたセンスはすでに先ほどもお伝えしました通りリリース済みの機能でしたけれども、これからお伝えするものはですね、これからリリースします。ただもう近々リリースしますというものになります。こちらちょっとご紹介させていただきたいと思います。少し動画になりまして、動画の中身は英語になるので私の方で解説しながらになりますけれども、シーンとしては商品詳細ページを分析したいんだ。これをコンテンツ化のセンスの AI エージェントに今問い合わせております。このページ分析したいんだけどというようなことを今問い合わせをしました。そうするとセンスの AI エージェントが分析を自動的に始めていきます。まずはそのページの中の構成を知らなければいけないので、ページの中を読み取っていきます。例えばこんなレイアウトだとしたら、どこに商品の詳細画像があるんだろう、どこにレビューがあるんだろう、どこにカートボタンがあるんだろう、そんなものを勝手にセンスの AI エージェントが読み取っていきます。次にですね、コンテンツ化の特徴であるさまざまな指標ですね、クリック率ですとかスクロール率ですとか魅力度、さまざまな指標でこの各コンテンツを評価していきます。どこがうまくいってるんだろうか、どこが改善点があるんだろうか、そんなものを自動的に整理して今サマリーしてコンテンツごとの成果というものを表示してくれました。ここで終わりではありません。どこが改善すべき、どんな改善をすべきというところまでサマリーして教えてくれます。例えばこのプロダクト関連、商品関連コンテンツというようなところ、よくクリックされてるけれども今あまり表示されてないよと、ここもっと露出増やした方がいいんじゃないのと、こんなところまでですねセンスがアドバイスをくれます。これがですねAI エージェントというところで、先ほどご紹介したものは AI のアシストという形で皆さんの分析をサポートしてくれるような形でしたけれども、この AI エージェントは分析をもう自動化していくというような分析のAI の活用イメージになります。ちょっと最後サマリーさせていただきますけれども、分析を自動的にやってくれますよと、必要なページさえ教えれば分析は自動的にやってくれます。でその中でもただ指標をまとめてくれるだけではなくて、どこを改善すべきなのか、次に何をすべきなのかというところのアクションまでセンスが教えてくれます。そしてその指示を出すということさえも省いていくことができます。デイリーで欲しいよ、ウィークリーで欲しいよ、マンスリーで欲しいよ、そこさえ指示すれば毎日毎日最新の情報を踏まえてセンスが昨日はこんな結果だったよ、ここが改善点だよということを教えてくれる。こんな分析作業というところが近々皆さんの環境でも利用できるようにですね、今開発の方を進めておりますので、こちらはちょっとご期待ということでもう少しお待ちください。ではですね、私のパートは以上にさせていただきまして、最後このセッションのまとめをジョンから実施していただきたいと思います。John, please provide the final summary of this session. Thank you, Atsushi. So what did we see today? Sense, chat and session replay summary available now on mobile and web.
user lifecycle analysis across device and session, available now. Data Connect, available now. And we also had a sneak peek of your next AI Buddy, our Sense agent, which will be available by end of summer. I am a tech optimistic. I believe change, while disruptive, creates opportunities. Go and explore. Meet our partner. Come to the Content Square booth so you can be first to see this in action. Thank you, everyone. Thank you, Ken and Atsushi, and have a great day.